کہ سندھ کے جو سرکاری ادارے ہیں وہ ان قوانین پر عمل درآمد کیوں نہیں کرواتے. اسی حوالے سے ہم نے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ایم ظہیر خان آفریدی, لیبر لیڈر ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ظہیر بھائی. کیسے؟ بہت شکریہ جی آپ کا, آپ نے آن کراچی کے لیے وقت نکالا. یہ فرمائیے گا کہ پاکستان میں مزدور کی جو اجرت ہوتی ہے کیا وجہ ہے کہ اس کی جو حکومت کی طرف سے مقرر کی جاتی وہ بھی نہیں ملتی, وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ طارق بھائی. ہر ایک کو یہ معلوم ہے کہ یہاں پر جو چیز اناؤنس کی جاتی ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا, ٹھیک ہے نا. اور امپلیمنٹ کون کرے گا؟ جو حکومت ہے وہی کرے گی. اور باقی آپ نے ذکر کیا کہ اسکول وغیرہ یہ جتنے بھی پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کے اندر تو مزدوروں کا خون نچوڑ لیا جاتا ہے, اور ٹیچر جو ہے ان کو 10-20-25 ہزار کے اندر رکھا جاتا ہے اور لاکھوں روپے کی فیس لی جاتی ہے. اتنے بڑے اسکولز ہیں نامی گرامی, وہ لاکھوں روپیہ بچوں سے فیس لیتے ہیں, اور ٹیچرز کو انہوں نے ایسا لگتا ہے کہ بیدار کی مشقت دی جاتی ہے ٹیچر سے, ٹھیک ہے نا. اور فیکٹریز اور جتنے بھی اور جو ادارے ہیں ان سب میں بھی یہی ہوتا ہے. کوئی ایک اللہ کا ولی ہے جو اچھی طرح کوئی کرتا ہو, ایسا نہیں ہے, اچھے بھی لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا. تو مزدوروں کا تو اس وقت یہ حال ہے کہ اس شہر کے اندر, اس شہر میں کہ بلکہ پورے پاکستان سے لوگ یہاں پر اپنے مزدوری کے لیے, کاروبار کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے کہ کس طرح اسٹیبل ہو سکے, روزگار کے لیے آتے ہیں. لیکن یہاں پر پوزیشن یہ ہے کہ اب وہ پوزیشن نہیں ہے کراچی والوں ہی کے لیے کہ جو اس کو کیا کہتے ہیں کور کر سکے کہ کس طرح ہم. لیکن وہ وجہ ہے نا کہ کراچی جو ہے بیسیکلی پورٹ سٹی ہے, اور پورٹ سٹی دنیا بھر میں جہاں بھی پورٹ سٹی ہوتے ہیں وہاں پہ مزدوری اور روزگار جو ہے لوگوں کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں, وہاں پہ صنعتیں ہوتی ہیں. تو کراچی جو ایک بڑا سٹی تھا جس میں 2 پورٹیں ہیں, بڑی پورٹیں ہیں, پورٹ قاسم اور وہ کراچی پورٹ, اس کی موجودگی کے باوجود جو ہے مزدور کا استحصال ہو رہا ہے. اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں طارق بھائی, اس پر یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو بنانے والے ہیں, جو کچھ بھی جو ادارے ہیں جو کہ حکومت کر رہے ہیں, ان کو یہ چاہیے کہ سنسیئر ہو کے کراچی کے لوگوں کے ساتھ اور اوور آل پاکستان کے جو بھی ہمارے جتنے بھی لوگ آتے ہیں یہاں پر, ان سب کو فیور کریں, ان کو مواقع فراہم کریں, ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. کیونکہ بقول آپ کے کراچی جو ہے نا اتنا زیادہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے کہ پورا پاکستان اس میں چل رہا ہوتا ہے, لیکن کراچی کا پیسہ کراچی پہ نہیں لگ رہا ہوتا, ٹھیک ہے نا. ایون یہ کہ کراچی میں رہنے والے جو بھی لوگ ہیں, جو کام کرنے والے لوگ ہیں, جو ادارے ہیں, جو اسکول, فیکٹریز اور خاص طور پر یہ سرکاری ادارے, ان میں آپ جا کے دیکھیں کہ کتنا کرپشن ہو رہا ہے, کتنا زیادہ کرپشن ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور کون کرپشن کروا رہا ہے, ایوری ون نوز. ٹھیک ہے. اچھا, اس وقت کراچی کے 2-3 بڑے ادارے ہیں, کے ایم سی ہے, کے ڈی اے ہے, واٹر بورڈ ہے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو یہ ادارے جس میں مزدور لوگ کام کر رہے ہیں ان کو وہ ان کی جو مراد ہیں, ان کی جو ان کے فوائد, ان کو مفادات ہیں, ان کو تحفظ حاصل ہے؟ ٹو بی ویری فرینکلی طارق بھائی, ہمارے جو یہ ادارے ہیں نا یہ کرپشن کی آماج گاہ ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ اتنا زیادہ کرپشن ہو رہا ہے اور اتنے زیادہ کماؤ پھوت آگے پیسہ پہنچا رہے ہیں کہ ان کو اچھا برا نظر ہی نہیں آ رہا. جو بالکل نیچے دبا ہوا طبقہ ہے وہ تو مر گیا, لیکن جو تھوڑے بہت جن کے پاس اللہ پاک نے اختیارات دیے ہیں وہ کرپشن کے اندر یہاں تک انوالو ہے, ٹھیک ہے نا. اب میں کس کا مطلب کیا مطلب یہاں پر بتاؤں آپ کو کہ بہت برا حال ہے کراچی کا خاص طور پہ, کیونکہ کوئی یہ نہیں سوچا کہ یہ کراچی سے ہم نے کیا بینیفٹ لے رہے ہیں, اور ہر کوئی بینیفیشری بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. بڑے لوگوں میں, چھوٹے کی بات نہیں کر رہا ہوں, چھوٹا مزدور اور چھوٹے لوگ جو ہے نا وہ ان کے چولہے جلنا مشکل ہو گئے. آپ دیکھیں پیٹرول پہ 10 روپے کم کیے, 6-7 روپے ادھر بجلی میں بڑھا دیے. کہاں سے دے گا آپ بجلی کا بل, کہاں سے دے گا بھائی؟ آپ چوری نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ چھوٹا آدمی چوری کر سکتا ہے نا, سیدھی بات ہی. جو اصل چوری ہے وہ تو بڑا آدمی کرتا ہے. بڑے لوگ جو ان کو ہزاروں یونٹ فری, ہزاروں پیٹرول فری, کئی سو لیٹر ملتا ہے, ان کو کیا ضرورت ہے؟ بڑے لوگ اپنے اے سی کمر میں بیٹھے ہوئے اور بل بنا رہے ہیں, بنوا رہے ہیں, وہ لوگ, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کراچی میں اور خصوصاً پاکستان بھر میں جو مزدوروں کی تمام یونینز ہیں اداروں میں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ عوام کے لیے, اس کے لیے, مزدوروں کے لیے کچھ کام کر رہی ہیں, یا وہ صرف پاپولر یونین بن چکی ہے سب؟
देखें तारिक भाई, जी आपको भी इस कराची का हाल सारा पता है, जी। ठीक है ना। और आपने एक वर्ड बड़ा प्यारा बोला कि पॉकेट यूनियन, हाँ जी। यू आर 100% राइट। वो सब पॉकेट यूनियन है, उनके अपने मफादात हैं, उनके ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, जो भी उनके जो उनको बड़े यूज कर रहे होते हैं, वो सब भाई उनसे उनको पूरा बना के दिया जाता है कि भाई ये बजट, ये चीजें तुम्हें इतना पहुंचाना है, बाकी सही। वो कुछ भी करते रहे। सही। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो के ख्याल कर रहे हैं यूनियंस में, ऐसे बहुत कम ऐसे, गिनतियों पे गिने जाए शायद वो लोग, वरना टोटल ओवरऑल करप्शन से भर चुके हैं सारे इदारे, और किसी की कोई परवाह नहीं है मजदूरों की। वो यही चाहते हैं कि हमारा घर, हमारा पेट कैसे भरे। सही। अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त देखें, हम यौम मई मनाते हैं, करीबी जल्दी गुज़श्ता दिनों खत्म आया है, लेकिन हम हर साल मजदूर की, जिस दिन वो यौम मई मनाते हैं उस दिन बहुत सारे मजदूर ऐसे होते हैं जिनको रोजगार नहीं मिलता तो भूखे होते हैं। तो क्या वजह है कि हमने सिर्फ यौम मई मनाने के लिए करना है, इस पे इम्प्लीमेंटेशन भी कुछ होगा कि हमने कोई कवानीन भी बनाए और जो कवानीन मौजूद हैं उन पर कैसे अमल दरामद होगा? तारिक भाई, ये सिर्फ दिखाने के लिए यौम मई हमारे यहाँ मनाया जाता है, ये और जो अब्रॉड में जो कंट्रीज है वहां पे मनाया जाता है। हमारे यहाँ तो जो मजदूर जिसके लिए यौम मई की छुट्टी होती है ना, बाद ऐसे सैकड़ों मजदूर इनके उस दिन चूल्हा नहीं जल रहा होता, बिल्कुल सही, और वो बैठे होते हैं कि हमें मजदूरी मिल जाए तो अपने बच्चे को हम घर में कुछ खिला दें। सही। तो ये यौम मई मनाया जाता है हमारे यहाँ। अच्छा एक जरा ना क्लियर कीजिएगा कि जितने भी हमारे मजदूर लीडर हैं, क्या वजह है कि जो जिनके घर में कुछ कभी दरवाजे भी नहीं थे घरों में, और अब वो डीएचए में जाके शिफ्ट हो गए हैं, और ये उनके क्या वजह है कि ऐसे मजदूर लीडर जो हैं वो कहाँ से आ जाते हैं कि जो मजदूरों का खून पसीना जो है बेचते हैं और फिर वो जो है खुद अपना घर और अपनी अय्याशी कर रहे होते हैं। तो इनके खिलाफ क्या आपका लायामल है, इनको कैसे हटाया जाए ताकि वो जो जेन्युइन लीडर हैं, जो जेन्युइन मजदूर का जिसे कहते हैं दर्द रखते हैं, वो आए सामने? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं बिल्कुल फेयर होकर एक बात करूंगा कि इतना ज्यादा निजाम बिगड़ चुका है कि अल्लाह पाक के बाद अब मैं ये समझता हूँ कि हमारे आर्मी की जनरल कोई स्टेप लें तो कुछ हो सकता है, अदरवाइज अब इन लोगों को कुछ हो, अल्लाह ही इनका हाफिज है। और इन लोगों ने जो बकौल आपके, मैं और थोड़ा सा इजाफा करता हूँ आपकी बात में, जिनके पास रहने को घर नहीं थे, जिनके पास मोटरसाइकिलें नहीं थी, आज वो प्राडो लैंड क्रूजर में घूम रहे हैं। आज उनके घर जो किराया देना मुश्किल होता है वो डिफेंस में शिफ्ट हो चुके हैं। तो मतलब किसके हमारे कंधों पे चढ़ के हुए ना वो लोग। हम जैसे लोग हैं, हम मेरा मतलब नीचे गरीब एक आम मजदूर जो है वो उसी का खून पसीना बेचा जाता है और उसी पे अय्याशी होती है। बिल्कुल 100% उसी पे अय्याशी होती है, उसी का खून पसीना बेचा जा रहा है और बेचा जाता रहेगा जब तक कि कोई अल्लाह की तरफ से कोई किसी के दिल में न आए कि इन सब का। लेकिन अल्लाह ने तो कुरान में कह दिया ना कि जब तक तुम खुद अपनी हालत को बदलने की कोशिश नहीं करोगे तो हम तौफीक कैसे देंगे? तो आप लोग जब खुद ही अपने आप को ठीक नहीं करना चाहते तो फिर कैसे मुमकिन है कि वो आपको कोई चीजें ठीक हो? ये जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, आप अपना टाइम दे रहे हैं, ये भी उसका एक पार्ट है कि हम उसमें कोई स्टेप तो ले रहे हैं। ठीक है, हम उनको मतलब बता तो रहे हैं, उनको हाईजेक तो कर रहे हैं कि भाई चलो भाई ये प्रोजेक्ट हो रहा है कि भाई ये लोग ऐसे गलत है। तो लोग ये भी नहीं कर रहे हैं, लोग इतने मर चुके हैं, देखिए उनके घर में खाने के फाके हैं, क्या एहतिजाज करेंगे रोडों पे? इतने ज्यादा पिस चुके हैं कि वो बेचारे के घर से निकले तो घर वालों को देखेंगे, बच्चों को देंगे, तालीम को देंगे, बिजली का बिल देंगे, गैस का बिल देंगे, और बिलों के अंदर फंस के रह गए। वो तो कैसे एहतिजाज करें आप बता रहे? कोई, मैं यही कह रहा हूँ कि अब कोई अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा हो, हम तो सब चाहते हैं कि ये हो काम और हम उसके अंदर पार्टिसिपेट, आप भी कर रहे हो, अभी मैं भी कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह प्रैक्टिकली भी हम करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना। लेकिन इस तरह अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक कोई किसी के दिल में ऐसा डाल दे। जो ये बताइएगा कि मजदूरों के लिए क्या मैसेज देंगे कि जनाब के वो किस तरह अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठ के खड़े हों? बिल्कुल बिल्कुल, मैं मजदूर भाइयों के लिए यही बात कहूँगा कि वो सब एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाए, कोशिश करें एक प्लेटफॉर्म पे जमा, और जो भी उनके यूनियन के लीडर हैं उन सब का वो एहतसाब करें, देखें कि यार इसके पास पहले क्या था और अब क्या आ गया है, हमारे लिए क्या कर रहा है ये आदमी, तो भाई उसका साथ दे। अदरवाइज अपना खुद हिसाब किताब करें, अपना खुद उसको एजुटेशन पे जाएं, जो कर सके इदारों के अंदर वो करें। अदरवाइज अगर ये नहीं करेंगे तो फिर वही आप वाली बात है कि खुदा ने इस कौम की हालत नहीं बदली,
نہ ہو جن کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. بالکل. جی بہت شکریہ.